شامتان بخیر باشد بینندگان عزیز. برنامه اخباری آزادی را در پخش مستقیم تقدیم شما میکنیم. سرخط موضوع امروز 25 январь. بعد نشر گزارش رادیو آزادی و تنقید خدمات علاقه تاجیکستان، سه شرکت موبیلی قرار خود را عاید بلند بردن نرخ خدمت رسانی تغییر دادند. 100 روزی السو قرمش و در زندان. اهل عالم رهایی روزنامه‌نگار را از بازداشتگاه روسیه طلب دارند. او با جنایت متهم میشد که در آن خشونت جای ندارد، ولی با این وجود او را محض برای شهروند امریکا بودنش در بازداشتگاه نگاه می‌دارند. و حکومت تاجیکستان نزدیک به 200 نمود کسب وزنین را برای زنان منع کرده است. حامیان حقوق جانبداری برابر حقوق جنسی هستند. هر چیزی که با سلامتی زن ضرر دارد، البته با سلامتی مرد هم ضرر دارد. شروع میکنیم از خبر تصمیم شرکت‌های موبیلی برای بالا نبردن نرخ خدمات. دیروز رادیو آزادی درباره از 1 فوریه تغییر یافتن نرخ طرفه‌های شرکت‌های موبیلی مگافون و ویلان و تسل گزارش داده بود که در آن مسئولان خدمات علاقه گفتند از این اقدام خبر ندارند. بعد نشر گزارش خدمات علاقه بگوی 24 январь در واکنش کم سابقه از این کار شرکت‌های موبیلی انتقاد کرده طلب نمود که نرخ‌ها به تغییر مانند. روز 25 январь در سه شرکت موبیلی تاجیکستان تصدیق نمودند که از تصمیمشان برای بالا بردن نرخ خدمت رسانی دست کشیدند. جزئیات در وبسایت رادیو آزادی گذاشته شده است. وزیر امور خارجه قزاقستان در نخستین سفر رسمیش به دوشنبه از رشد همکاری‌های دوجانبه صحبت کرده، همزمان خواستار افزایش تبادل مال و کالا میان دو کشور شد. او در حضور همتای تاجیکش سیروژدین مهریدین با قناعتمندی از سطح همکاری‌ها تاکید کرد که قزاقستان می‌خواهد تجارتش را با کشورهای جهان رشد بدهد. قزاقستان دومین کشور میزبان مهاجران مهنتی تاجیک است و وزیر قزاق ضمن ملاقات با مقامداران تاجیک مسئله مهاجرت کوری را نیز بررسی کرده است. از نتیجه این گفتگوها برای یوسفی و علیشیر ظریفی گزارش می‌دهند. قزاقستان و تاجیکستان تصمیم دارند تبادل مال و کالا را تا 2 میلیارد دلار بالا برند. мурат нуртлеу муовини сарвазир ва ҳамзамон вазири корҳои хориҷии қазоқистон дар поёни сафари расмияш ба тоҷикистон ва баъд аз мулоқоташ бо раиси ҷумҳур ва вазири корҳои хориҷии тоҷикистон ҷузъиёти рушди ҳамкориҳоро эълон кард. Казахстан входит в тройку крупнейших торговых партнеров Таджикистана. С удовлетворением отмечаю. қазоқистон ба се кишвари бузургтарини ҳамкорони тиҷоратии тоҷикистон шомил мешавад. бо қаноатмандӣ таъкид мекунам ки солҳои ахир табодули молу коло миёни кишварҳои мо бо устувор бештар аз 1 миллиард долларро ташкил медиҳад. барои иҷрои дастури сарварони давлатҳоямон дар мавриди ба 2 миллиард доллар расонидани табодули молу коло мо соли гузашта харитаи роҳро ба тавсиб расонидем. барои иҷрои дастури сарварони давлатҳоямон дар мавриди ба 2 миллиард доллар расонидани табодули молу коло мо соли гузашта харитаи роҳро ба тавсиб расонидем. В прошлом году мы подписали соответствующую дорожную карту. Казоқистон мехоҳад тиҷораташро бо кишварҳои ҷаҳон аз ҳисоби содироти паровоз ё пешгарди қатораҳо, маҳсулоти хати роҳи оҳан ва гандуму орд то 190 миллиард доллар расонад. ҳамчунин дар гуфтушунидҳои ӯ масъалаи харидории барқ аз Тоҷикистон дар ояндаи наздик баррасӣ шудааст. Мы согласились с тем, что таҷикско-казахстанское мо ба ин нуқта розӣ шудем ки ҳамкориҳои энержӣ миёни тоҷикистон ва қазоқистон дурнамои васеъ дорад. ба тавофуқ расидем ки корҳои баррасии имконоти фаннӣ ва шартҳои тиҷоратии интиқоли нерӯи барқ аз нерӯгоҳи барқи обии Роғун ба Қазоқистон дар солҳои наздик сурат бахшида шавад. электроэнергии, вырабатываемой Рагунской ГЭС. гуфта шуд ки феълан 80% содироти меваву сабзавоти Тоҷикистон ба Қазоқистон рост меояд. ҳамчунин дар ин дидору гуфтугӯҳо шароити буду боши муҳоҷирони кории тоҷик дар Қазоқистон низ баррасӣ шудааст. Қазоқистон яке аз содиркунандагони асосии орду гандум ва маводи сӯхт аз ҷумла гази моеъ ба Тоҷикистон мебошад. дар ин нишаст хабар дода шуд ки Қосимҷомарт Тоқаев раиси ҷумҳури Қазоқистон моҳи августи соли ҷорӣ ба Тоҷикистон сафар хоҳад дошт. бо вуҷуди қаноатмандии ду ҷониб ҳамкориҳои сиёсии онҳо дар ҳоли ҳозир бар иқтисодӣ бартарӣ доранд. он ҳам дар пасманзари ҷанги Русия дар Украина ки ҷомеаи Қазоқистонро нигарон нигоҳ медорад.
شما برنامه اخباری رادیو زودی رو تماشا دارید. امروز 25 январ از بازداشت السو قرمش و خبرنگاری رادیو اروپای آزاد رادیو زودی در روسیه 100 روز گذشت. سیوین کاپوس اجرا کننده وظیفه پرزیدنت رادیو اروپای آزاد رادیو زودی در اظهارات گفت که ناعادلانه نگاه داشتن در زندان حتی برای یک روز هم فاجعه است. نگاه داشتن یک شهروند آمریکا برای 100 روز در زندان روسیه ناعادلانه و قابل خشم است. اجرا کننده وظیفه پرزیدنت رادیو زودی میگوید روسیه باید السو قرمشوه را به قید و شرط آزاد کند. مومن احمدی گزارش میدهد. عکسی بزرگ روزنامه‌نگار السو قرمشوه در میدان مرکزی تایمز اسکوئر نیویورک و این هم همایش اعتراضی به طرفداری از زندانیان سیاسی روسیه. در کنار عکس روزنامه‌نگار رادیو آزادی صورت سیاستمداران الکسی ناوالنی، ولادیمیر کارامورزا، ایلیا یاشین و دیگر محبوسان سیاسی روس ظهور می‌کند. طرح حامی حقوق حمایت زندانیان سیاسی مموریال هنوز در ماه نوامبر سال گذشته السو قرمشوه را محبوس سیاسی اعتراف کرده بود. خبرنگار بخش تاتار باشقردی رادیو آزادی ماه می سال 2023 به دلیل مسائل خانوادگی مجبور شد بر روسیه رود. او را ماه ایون ضمن بازگشت به جمهوری چک در فرودگاه قزان بازداشت نمودند. آن زمان السو را برای اجرا نکردن طلبات درباره قید دو شهروندیش متهم کردند. السو در برابر شهروندی روسیه شناسنامه آمریکایی دارد. این پرونده اولی جنایی نسبت به روزنامه‌نگار بود و او را تیرما به مبلغ 10,000 روبل روسی جریمه کردند. یک هفته بعد از اعلان این حکم السو را با عیبنامه نو دستگیر نمودند. او به سرکشی از ثبت نام خود همچون اگنت خارجی متهم می شود. پس از 2 ماه نسبت السو پرونده سیوم جنایی را باز کرده به دروغ پراکنی درباره ارتش روسیه عیبدار نمودند. پرونده در پی نشر کتاب نیست با جنگ سرگذشتی 40 روسیگی که ضد جنگ با اوکراین برآمد کردند باز شده است. روزنامه‌نگار این اتهام در نسبتش را رد نمود. مقامات روس به چند درخواست سفارت آمریکا برای دیداربینی با او جواب رد دادند. او با جنایت متهم میشد که در آن خشونت جای ندارد، ولی با این وجود او را محض برای شهروند آمریکا بودنش در بازداشتگاه نگاه می‌دارند. ده‌ها سازمان حامی حقوق و سیاستمداران غربی به جانبداری از السو صدا بلند کردند. 100 روز این جانب السو قرمشوه در بازداشتگاه رقم 2 قزان نگهداری می شود. در نامه‌هایش با نزدیکان و همکاران السو درباره اتاق سرد بازداشتگاه، بیماریش و همچنین نبود داروری شکایت کرده است. روز 18 январ او در مکتوبش درباره احساسات و تا کدام حد پشیمان بودن یا نبودنش از سفری که در ماه می به قزان کرد نوشته است. شما از جسارت من توصیف میکنید که من در این گونه زمان به خانه خودم آمدم، اما ما همین حالا زندگی میکنیم و فرصت دیگر پیش نخواهد آمد. وقت البته خواهد بود، اما احتمالاً آنهایی را که امروز به کمک ما نیاز دارند دیگر نخواهیم داشت. کسی برایم 3 ماه عمرم را در جایی که نباید می بودم سپری کردم بر نمی گرداند. در گزارش کمیته دفاع از حقوق روزنامه‌نگاران آمده است که در زندانها و بازداشتگاه‌های روسیه برای انجام رسالت خود 22 روزنامه‌نگار نگهداری می شوند. 2 نفر آنها شهروند آمریکا می باشند. یک خبرنگار رادیو آزادی السو قرمشوه و دومی روزنامه‌نگار وال استریت جورنال ایوان گرشکوویچ. برمیگردیم به تاجیکستان. حکومت این کشور روی خط کسب‌های ممنوع برای زنان را کمتر کرد. اگر تا این وقت 334 نمود فعالیت برای زنان منع بود، پس حالا این شماره تا 194 عدد پایین آورده شد. از جمله کار کردن زنان در بخش استخراج معدن، کفشیرگری و نخبگانی منع است. اما حامیان حقوق از جمله سازمان ملل وجود این روی خط را نقض حقوق زنان گفته بارها از حکومت تاجیکستان طلب کردند که آن را بکار کند. دلیلشون چیست و مقامات چه پاسخ دارند؟ در گزارشی مراجعه به صوفی و امیر اسویف میبینیم. جیانگل محمودووا در نیروگاه راغون ماشین گرانوزن شیبزن یا ویبرکاتوک را اداره می کند. به گفته خودش یگانه زنی است که در میدان ساختمان راغون کار می کند. نبودن پسر در عائله جیانگل را مجبور کرد که از خورده کارهای وزنین را اجرا کند. در رشته پزشکی تحصیل کرده است، اما سالهاست که چنین کارهای وزنین را اجرا می کند.
جیانگل 53 ساله 20 روز در ساختمان کار میکند و 10 روز دیگر را در خانه میگذراند. 7 فرزند دارد. کم نیستند زنانی که در تاجیکستان کارهای به اصطلاح مردانه را اجرا میکنند. از جمله تمنا خشت میچیند. یاسمن باشد تعمیر نقلیات را میآموزد. اما زنان در تاجیکستان حق کار کردن در همه ساحه ها را ندارند. اخیراً حکومت تاجیکستان روی خط نوی کارهای منع شده برای زنان را تصدیق کرد که 194 نوع کار را در بر میگیرد. از جمله زنان حق ندارند به حیث خراط، پرمگر، زمینکاب نقبکن، کوهکن، استای بامپوش، نجار، چلانگر برقی و دهها کسب دیگر کار کنند. مقامات میگن کارهای منع شده برای زنان خطرناکند. زن آینده مادر، آینده ملت، سلامتی زن برای ما پیش از همه است. روزنامه‌نگار مهباره کیرامووا موضوع کار زنان در تاجیکستان را تحقیق کرده است. میگوید روی خط کارهای منع شده برای زنان مخالف کنونسیون ضد تبعیض است که تاجیکستان آن را قبول کرده است. سال 1993 تاجیکستان یک کنونسیای مخصوصی سازمان ملل متحد به امضا رساند که اون از بین بردن تبعیض نسبت زنان در همه شکل بخشیده شده است. یعنی ما باید کشور ما باید همین خیل کند که در آینده نزدیک جامعه ما کاملا جامعه برابر حقوق از نگاه گندری شود. سازمان ملل متحد چی میگوید؟ میگوید که شما باید همین روی خط را نه با تکیه به جنسیت تشکیل کنید، بلکه با تکیه به امکانیت های جسمانی شخصان، نوابسته از اون که و مرد است یا زن است. اما مقامات برای بیکار کردن این روی خط سراسیمه نیستند. دلیلشان هم این است. ما هم طرفدار همین بودیم که روی خط نباشد. همه شرایط 100% متاسفانه هست شرایطی که مثلا در اونجا وزن‌تر، ضررآورتر هست متاسفانه. حاضر کار برده ایستاده همین مثلا مبلغ جدا میشوند، تکنولوژی نو شده ایستاده است. ما همین کاری کردیم. اگر این روی خط پورا گیریم این حاضر بروقتر شرایط مهنت شرایط هم تکنولوژی نو پرتر کنیم، بعد این از موبایل میرود عموما این روی خط در آینده. اما این روزنامه‌نگار تاجیک باور دارد که کاری خطرناک برای همه ضرر دارد، چه زن و چه مرد. اگر با این روی خط نظر کنید میبینید که در آنجا واقعا کارهای بسیار دشوار، روی خط کارهای بسیار دشوار آورده شده است که برای بانوان واقعا دشوار است. مثلا گویم کارکرد متال یا اینکه گویم استحصال مواد شیمیایی. اما هر چیزی که با سلامتی زن ضرر دارد البته به سلامتی مرد هم ضرر دارد. بیشتر از نصف اهالی تاجیکستان را زنان تشکیل می‌دهند. ساکنان میگن زندگی وزنین گاه‌ها زنان را مجبور می‌کند که کارهای وزنین را هم اجرا کنند. اوزی مجبور شوید همه کارا کرده ایستاده است همه آدم‌ها. وای اوزی برای دریافت کردن پول چیگون برای خوراندن عائله زن نیز با یگان کاری دشوار نگاه نکرده 24 ساعت کار کرده ایستاده است. نمیگوید که وای وزبین یا آسان است برای خوراندن و پوشاندن فرزند کار کرده ایستادن. از دخترچه هم در کاری دو طرف کار میکنه، برایش که 5 تا یتیم داره و ضروره مجبوره کنه. شوهرش که وقتی که گذشت هم در دیو کار میکنه هم میره اینترنت کار میکنه. ضروره این خیل مادرها بسیارن، ضروره آخر خیل مادرها با چی کار میکنن تا بهوده گشتن کارهای هر خیلی دست دادن. خوبترش عذاب هم کشه که الحمدلله مسلمانی قطعی نان حلالش میو به فرزنداش میده. حامیان حقوق سالهاست که از خشونت و تبعیض نسبت زنان در تاجیکستان نگرانی میکنند، از جمله همین روی خط کارهای منع شده برای زنان. مقامات نه همه تنقیدها را قبول دارند. مولا رجب یوسفی، امیر ایسایف، آزادی، دوشنبه. بینندگان عزیز، 15 دقیقه که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. سپاس از یکایک شما که تا این لحظه ما را همراهی کردید و چون همیشه خبرهای نو با عکس و ویدیو در سامانه رادیو آزادی و صفحه های آن در فیسبوک، اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام و یوتیوب و ادناکلاسنیکی نشر میشوند و اگر شما نیز شاهد حادثه شدید لطفاً ما را در جریان گذارید. با رادیو آزادی بمانید. فردا شما را در برنامه ها منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدارد.